Hello, all. I am Pratisha Singham Sethi, and joining us today we have Dr. Rajavi Koppala, who is the founder and MD of Avis Hospitals. So, ee roju we're going to talk about something that's really important. Chala mandi silent ga suffer అయ్యే ఒక disease that's varicose veins. చాలా మందికి ఇప్పుడు కొంచెంగా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. బట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డు నాట్ నో దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటి? అండ్ దాని ట్రీట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి? అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వుమెన్‌లో ఎలా ట్రీట్ చేయాలి? ఇలాంటి ప్రతి ఒక్క దాని గురించి వి స్పోక్ ఇన్ డీటెయిల్. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మోర్ అబౌట్ వెరికోస్ వీన్స్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీలో ఆర్ మీ ఫ్రెండ్స్‌లో ఎవరికైనా వెరికోస్ వీన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ పాడ్‌కాస్ట్ సో దట్ దే విల్ నో అ లాట్ అబౌట్ వెరికోస్ వీన్స్. Today we have the best doctor who treats varicose veins. He's awarded by the Times Group as the best doctor, and this hospital, Avis Hospital, is also awarded as the best hospital to treat varicose veins. సో ఇంతకంటే బెస్ట్ పర్సన్ వెరికోస్ వీన్స్ గురించి మాట్లాడలేరు. అలాంటి ఒక పర్సన్ ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్‌లో ఉన్నారు. సో లెట్స్ వెల్కమ్ డాక్టర్ రాజవి గోపాల గారు. హలో డాక్టర్. Hi, It's my absolute pleasure to talk to you. this is mine. So, sir, I have a lot of questions right now going on in my mind. But first of all, I just want to know, what is this interventional radiologist? Being a layman, I know nothing about it. Correct. So, if you can educate me about it. Yeah, so this is a very good question. So basically, we have what's called as radiology. Now, radiology, we have different types of images. So, for example, we have X-rays, we have ultrasound, we have CT scan, we have MRI, we have all kinds of angiography. So we have all kinds of procedures by which we can identify the problem. You can do an ultrasound to look for kidney stones, for example. You can do a Doppler to identify a vascular problem, so on. Now, interventional radiology is a very specialized, very high-end training. In my generation, it was available mostly in the US and Western countries. So I studied vascular interventional radiology in the US and came back. So basically what we do as interventional radiologists is use these images to guide some treatments. So we don't diagnose the problem. We can diagnose the problem. That is a little lower end. At the higher end, what we do is we use the images to solve the problem. For example, if somebody has a liver tumor, nowadays interventional radiologists can put a little probe like a metal rod into this and burn the liver tumor. So that's called interventional radiology, for example. Same way, if some lady has fibroids, we used to cut the uterus and remove it, right? Now we don't have to do that. We have to go through the vessel that supplies the fibroid, and then we block the fibroid and fibroid dies by itself. Same way, we use a Doppler scanning to put a catheter into the varicose veins and burn the veins, and that is called varicose veins ablation. So interventional radiologists are very highly trained specialists who use various kinds of radiological images to treat people. So that's my specialty. Oh, okay, so I understood so much about it. But a lot of people will have different questions about varicose veins, right? So I want to address them right now, especially. First of all, sir, అసలు varicose veins ఎందుకు వస్తుంది? What is the major reason behind varicose veins? Right. So varicose veins చాలా కామన్ ప్రాబ్లం. 15 to 30% ఆఫ్ పీపుల్లో varicose veins ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ కామన్గా varicose veins ఎందువల్ల వస్తాయంటే బ్లడ్ ఆర్టరీస్ అనేవి అంటే ధమనులు బ్లడ్ కాళ్ళకి తీసుకొని వెళ్తాయి. వెనక్కి వచ్చే సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే వెయిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి సరిగా పని చేయకపోవడం వల్ల కానీ వాటిలో వాల్స్ చెడిపోవడం వల్ల కానీ బ్లడ్ సరిగా పైకి వెళ్ళలేకుండా మళ్ళీ కిందకు వచ్చే అట్లా కాళ్ళు ఉండిపోతే దాన్ని varicose veins అంటారు. సో varicose veins మీన్స్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ యువర్ లెగ్స్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అప్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద హార్ట్. అది దానికి అర్థం. సో దానిలో మళ్ళీ రకరకాల వెరికోస్ వెయిన్స్ చిన్నగా ఉండి స్పైడర్ వెయిన్స్ లాగా ఉండొచ్చు కొంతమందికి పెద్దగా ఉండి ప్రాపర్గా పెద్దగా కనిపించచ్చు. బట్ దట్స్ ఆల్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అనమాట. ఓకే. అండ్ ఎప్పుడు అది సీరియస్‌గా అవుతుంది సార్? అంటే అట్ వాట్ స్టేజ్ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ సీరియస్ అని తెలుసుకోవచ్చు? సో వారికోస్ వెయిన్స్ ఎప్పుడు సీరియస్ అవుతుందంటే బేసిక్గా దాన్ని బాగా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల కొంతమందిలో కాళ్ళు నల్లబట్టము, కాళ్ళు బాగా ఉబ్బిపోవడము, కాళ్ళు స్వెల్లింగ్ రావడము, కాళ్ళు చిన్న దెబ్బ తగిలితే మానకపోవడము, కాళ్ళు విపరీతమైన నొప్పి రావడము, కాళ్ళు సాయంకాలం ఒక అరగంట 2 గంటలు నిలబడితే సాయంకాలం ఎవరైనా కాళ్ళు పడితే బెటర్ అనిపించడము, కాళ్ళు అధికంగా దురదలు అనిపించడము, కాళ్ళలో తరచూ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే సెల్యులైటిస్ రావటం, లేదా కాళ్ళ దెబ్బలు అంటే కాళ్ళ పుండ్లు పట్టడం, ఇవన్నీ కూడా వారికోస్ వెయిన్స్ లక్షణాలే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వారికోస్ అల్సర్స్ లేదా వాస్కులర్ అల్సర్స్ ఆర్ మోర్ కామన్ దెన్ డయాబెటిక్ అల్సర్స్. యాక్చువల్గా కాళ్ళ పుళ్ళు షుగర్ కన్నా రక్తనాళాల సప్లై లోపం వల్ల ఎక్కువగా వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే చాలా కామన్గా ఉండే సిమ్టమ్స్. వీటన్నిటికీ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. దీనికి సరైన వాస్కులర్ స్పెషలిస్ట్ని కలవడం చాలా అవసరం. ఓకే. సో, జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ వాళ్ళు డైరెక్ట్‌గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదనుకోండి. ఇఫ్ దే నెగ్లెక్టింగ్ ఇట్ ఫర్ సో లాంగ్. సో, అలాంటప్పుడు వాట్ కెన్ బి ద వర్స్ట్ కేస్ సినారియో?
రైట్. సో, ఈ వారికోస్ వెయిన్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే రకరకాల పరిణామాలకు గురవుతారు. ఒకటేంటంటే ఈ బ్లడ్ సరిగ్గా ఫ్లో అవ్వక కాళ్ళలో క్లాట్ అవ్వచ్చు. దాన్ని క్లాట్స్ అంటారు. కొన్నేమో స్కిన్ కింద ఉండే వెయిన్స్‌లో క్లాట్ అయితే సూపర్ఫిషియల్ క్లాట్స్ అంటాము. లోపల గాని క్లాట్ అయితే దాన్ని డీప్ వెనస్ క్లాట్స్ అంటాం. అదే విధంగా ఆహ్, వారికోస్ వెయిన్స్ వల్ల కొంతమంది కాళ్ళు పుళ్ళు పడతాయి. కాళ్ళు అల్సర్స్ వస్తే చిన్న అల్సర్ వస్తే అది ఈజీగా క్యూర్ అయిపోతుందే గానీ, పెద్ద అల్సర్స్ వస్తే అది గ్యాంగ్రీన్‌గా మారి కాలిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఏంటంటే కాళ్ళు తరచు ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం, ప్రాణాంతకమైన ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో, మెయిన్‌గా మనకొచ్చే కాంప్లికేషన్స్ క్లాట్స్, ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ అల్సర్స్ అంటే కాళ్ళ పుళ్ళు పట్టడం. కొంతమందికి రేర్‌గా ఈ వెయిన్ బర్స్ట్ అయిపోయి రక్తం కూడా కారే అవకాశం ఉంటుంది. సో, ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ వీటి గురించి భయపడటం కాదు. బట్ ఓవరాల్‌గా ఏంటంటే ఇవన్నీ వచ్చాయి అంటే మీరు కనీసం 8, 10 ఏళ్ళు ఈ విషయాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేశారని అర్థం. సో, దాని మీద తొందరగా యాక్షన్ తీసుకోవడం బెటర్. ఓకే డాక్టర్. అండ్ ఆల్సో చాలామంది ఇన్ ది ఇనీషియల్ స్టేజెస్ డిస్కలరేషన్‌ని దే విల్ నాట్ నో దట్ ఇట్స్ వెరికోస్ వెయిన్స్. సో, వెన్ విల్ సమ్‌వన్ నో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరికోస్ వెయిన్స్? రైట్. సో, బేసిక్‌గా ఒక పర్టిక్యులర్ ఇండికేషన్ మీరేం ఆలోచించాలంటే, మోకాలు కింద భాగం మాత్రమే నల్లబడుతుంది అంటే, చాలామంది ఇది ఇంకా చర్మ సమస్య, లేకపోతే మోకాలు కింద భాగంలో పుండ్లు పడినాయి అంటే, అది చర్మ సమస్య అనుకోని ఫ్రీక్వెంట్‌గా డాక్టర్స్‌కి వెళ్ళటము, అదే స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోవడం చేస్తారు. అది పొరపాటండి. దానివల్ల ఏంటవుతుందంటే, ఆ స్కిన్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఇంకా ప్రాబ్లమ్ పెరిగే అవకాశం ఉంటది. సో, ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ వచ్చాయని మనకి మెయిన్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే, మోకాలు కింద భాగం బ్లాక్ అవ్వటం. అదైతే మాత్రం డెఫినిట్‌గా మీరు వాస్కులర్ డాక్టర్‌ని కలిసి, మీకు వెరికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నాయా? లేదా? అని మీకు స్టాండింగ్ పొజిషన్‌లో డాప్లర్ చేసుకొని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. సో, ఇప్పుడు వెరికోస్ వెయిన్స్‌కి మీరు నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ చేస్తున్నారా? సిన్స్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ యాస్ యువర్ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్. ఇప్పుడు మీరు నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ద్వారా అప్రోచ్ ఉంటుందా? అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? కరెక్ట్. సో, ఇక్కడ 3 వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రొసీజర్. సో, హ్మ్. వాట్ ఐయామ్ డూయింగ్ ఈస్ ఎ ప్రొసీజర్. ద వర్డ్ ఆపరేషన్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే, బై గోయింగ్ త్రూ ద స్కిన్ రెక్టిఫికేషన్ ఆర్ రిపేర్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గాన్ ఈజ్ హ్మ్. కాల్డ్ ఆపరేషన్. సో, మనము నీడిల్ పెట్టి లోపల చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఆపరేషన్ కూడా మనం సంబోధించొచ్చు. హ్మ్. దీన్ని మేము సర్జరీ అని అనము. సో, దీన్ని నాన్ సర్జికల్ టెక్నిక్స్ అంటామనమాట. యూజువల్‌గా సర్జరీ అనే పదం మేము వాడము. అప్పుడప్పుడు పేషెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియక కొన్నిసార్లు మీరు యాహ్! నిన్న సర్జరీ చేశారు డాక్టర్ గారు అని ఫోన్‌లో అంటుంటారు. బట్ దట్స్ డిఫరెంట్. వి కాల్ అవర్సెల్వ్స్ ప్రొసీజరలిస్ట్ ఆర్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. సో, ప్రొసీజరల్ ఆపరేషన్స్‌లో ఏంటంటే మేము చిన్నగా సూది పెట్టి లోపల ఇవన్నీ చేస్తాం కాబట్టి మీకు ఎక్కడ కట్స్ ఉండవు, స్టిచెస్ ఉండవు. కట్స్, స్టిచెస్ ఉండవు కాబట్టి మీకు ఎటువంటి మత్తు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇచ్చినా కూడా చాలా మైల్డ్‌గా ఇస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ నుంచి పనులన్నీ యథావిధిగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే డాక్టర్. అండ్ ఐ ఆల్సో హర్డ్ దట్ డాప్లర్ టెస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఫ్రీగా చేస్తున్నారని చెప్పి. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇట్? రైట్. సో, మా దగ్గర ఏం చేస్తామంటే ఎబిస్ వాస్కులర్ మా వాస్కులర్ సెంటర్స్ అన్నిట్లో ఏంటంటే మేము యాక్యురేట్‌గా డయాగ్నోస్ చేయడానికి అందరికీ ఎలాగో మా ఓన్ డాప్లర్ రిపీట్ చేసుకుంటాం. హ్మ్. సో, దానికి మళ్ళీ వేరేగా ఫీస్ చార్జ్ చేసి, వేరేగా బయటికి పంపడం ఇవన్నీ ఉండదు. సో, మా దగ్గర ఏంటంటే ఈ డాప్లర్ ఎప్పటినుంచో ఇప్పుడే కాదు ఆల్మోస్ట్ మేము ఉద్భవించిన టైం నుంచి 10 ఇయర్స్ బియాండ్ వి హావ్ బీన్ డూయింగ్ దిస్ డాప్లర్స్ ఫ్రీ మోర్ దెన్ 70,000-80,000 పేషెంట్స్ మేము స్కాన్ చేసి వెరికోస్ ఉన్నాయా లేదా అని డయాగ్నోస్ చేయడం జరిగింది. సో, ఇట్స్ వెరీ కామన్. బట్ మీరు వెస్ట్‌లో ఫారిన్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడాను ఏ డాక్టర్ అయితే మీకు వారికోస్ వెయిన్స్ చేస్తారో హ్మ్. వాళ్ళే మీకు కలర్ డాప్లర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్‌లో కూడా హై క్వాలిటీ హాస్పిటల్స్ వేరే వాటికెళ్తే అందులో కూడా మీ కలర్ డాప్లర్ ఏ డాక్టర్ అయితే ఆపరేట్ చేస్తారో వాళ్ళే చేస్తారు. యూజువల్‌గా బాగా అవగాహన లేకపోతేనే బయటికి పంపించి స్కాన్‌లు గిన్ని చేపిస్తారు. హ్మ్. అండ్ డాక్టర్ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వెరికోస్ వెయిన్స్‌లో ఐ హావ్ సీన్ డిఫరెంట్ రేంజెస్ ఆఫ్ టెస్ట్ అంటే లైక్ 40,000 నుంచి 1,00,000, 2,00,000 ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రైజెస్‌లో ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ ప్రైజెస్‌లో ఇంత వేరియేషన్స్ ఉంటున్నాయి? అండ్ వాట్ కుడ్ బి ద పాసిబుల్ రీజన్? రైట్. సో, ఒక ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ప్రైస్ అనేది ఇండియాలో అట్‌లీస్ట్ ఆహ్, ఒక హాస్పిటల్ కాస్ట్ మనం చూసుకున్నామంటే హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ ఆ స్ట్రక్చరు, ఆ బిల్డింగు, వాటికున్న ఫెసిలిటీస్‌కి కొంత మీరు కడతారు. హ్మ్. మీకు నచ్చిన నచ్చకపోయినా నేను ఒక ఇన్ అండ్ ఔటే కదా! నాది వెరికోసే కదా! అంటే కుదరదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద మల్టీ స్టోర్డ్ 40 ఫ్లోర్స్ హాస్పిటల్ మీరెళ్లారనుకోండి. హ్మ్. ఆ హాస్పిటల్ స్థాపించడానికి అయ్యే కాస్ట్‌లు కూడా ఎంతో కొంత పేషెంట్ కట్టక తప్పదు. హ్మ్. పోతే రెండోది మనం వాడే ఎక్విప్‌మెంట్. ఓకే. ఎక్విప్‌మెంట్ అనేది ఏంటంటే బెస్ట్ క్వాలిటీ ఎక్విప్‌మెంటే వాడాలి. సో, ప్రాబ్లమ్ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఎవిస్‌లో మా కాస్ట్ ఒక మేజర్ కార్పొరేట్ కన్నా చాలా తక్కువ. కానీ ఒక చిన్న నర్సింగ్ హోమ్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ. ఎందుకంటే మా మెయిన్ కాస్ట్ ఏంటంటే మాకు బిల్డింగ్ కాస్ట్ అంతా ఎక్కువ కాదు. బట్ మా మెయిన్ కాస్ట్ ఏంటంటే మేము వాడేది ఓన్లీ మెడ్ట్రానిక్ MEDRTRO అనేది మెడ్ట్రానిక్ అనే కంపెనీ ఆబ్జెక్ట్సే వాడతాం. ఇలాంటి కంపెనీవి ప్రొడక్ట్స్ వాడితే ఏమవుతుందంటే అదొక యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ. దానికి డాలర్ ప్రైసింగ్ ఉంటుంది. మన రూపీ డాలర్ పతనం రూపీ బాగా పతనం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్రైసింగ్ అనేది వాళ్ళు మార్చరు. కాబట్టి డెఫినిట్‌గా
మేము కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉంటాం, బట్ నాట్ యాజ్ మచ్ as ఎనీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్. కాకపోతే ఈ మెట్రానిక్ ప్రోడక్ట్ వాడడం వల్ల ఏంటంటే నా రిజల్ట్స్, అవుట్కమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ నా పేషెంట్స్కి నేను అనుకున్న రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను. మీకు కొన్నిసార్లు కొంతమంది డాక్టర్స్ చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నారు ఈ మధ్యన. ఈ చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్ వాడితే ఏంటంటే రిజల్ట్, అవుట్కమ్ వాళ్ళ చేతిలో కూడా ఉండదు. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ సరిగ్గా పనిచేసిందా లోపల లేదా అనే విషయం వాళ్ళకి తెలీదు, మీకు తెలిసే అవకాశం లేదు. సో ఐడియలీ ఆపరేషన్లో, స్పెషలీ ప్రొసీజర్స్లో ఏంటంటే మీకు ఏంటి లోపలికి వెళ్తుంది, వాట్స్ అ రా మెటీరియల్ ఇన్ దట్ అని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు మీ డాక్టర్కి అడగాలి, మీరు బెస్ట్ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ వాడుతున్నారు కదా ఇది చేయడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున మోకాలు మార్పిడి చేసుకున్నాను అనుకోండి, బెస్ట్ జిమ్మరో గిమ్మరో ఏదో బెస్ట్ క్వాలిటీ వాడుతున్నారా లేదా అని మీ డాక్టర్ని కనుక్కోవడం మీ 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 పని. Congrats on the Avis journey. I've also heard that Times Best Hospital and Best Doctor award మీకు వచ్చింది అని. Congrats on it. So thank you so much for educating us. Thank you, doctor. థ్యాంక్ యూ.